کی زیر صدارت محکمہ مواصلات کا جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ روڈ سیکٹر کے ترقیاتی پروگرام فنڈز کے استعمال اور جاری اور آئندہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس میں 42 نئی اسکیموں کی منظوری، وزیر اعلیٰ کا رنگ روڈ پر بین الاقوامی معیار کے 6 سروس ایریاز دسمبر تک فعال کرنے کا حکم ہے۔ زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل کی حتمی ٹائم لائن بھی طلب۔ پراپر لین مارکنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، تمام زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل کی حتمی ٹائم لائن پیش کی جائے۔ اجلاس میں پنجاب بھر کی سڑکوں کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کی بیوٹیفیکیشن کا پلان بھی پیش کیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان صوبائی اسمبلی میاں شاہد حسین خان اور محمد اون جہانگیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں، حلقے کے مسائل اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ ارکان اسمبلی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تیسرا سرپلس بجٹ پیش کرنے پر اپنا کھیت اور اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے پر مبارکباد۔ مریم نواز کے اراکین کو اپنے اسلامی عید المیلاد النبی کے لیے بھرپور تیاری کی ہدایت، جبکہ بولی عوامی خدمت کا سبق ہمیشہ قائد نواز شریف سے ہی سیکھا ہے۔ ارکان صوبائی اسمبلی میاں شاہد حسین خان اور محمد اون جہانگیر کی ملاقات عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کانا سانحہ میں دکھی والدین سے اظہار تعزیت، بچوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ارکان صوبائی اسمبلی کی مریم نواز کو تیسرا سرپلس بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد، اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور گرین الیکٹرک بس منصوبے کا مریم نواز کے ارکان صوبائی اسمبلی کو اپنے اضلاع میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمت کا سبق قائد محمد نواز شریف سے ہی سیکھا ہے۔ دیہی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن سے علاج معالجے کی سہولتیں گھر کی دہلیز پر مل رہی ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پنجاب بھر میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ ارکان صوبائی اسمبلی کا کہنا تھا کہ عوامی فلاحی ویژن، روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس قابل تعریف ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ نوجوان طلباء اور طالبات ہماری امید اور مستقبل ہیں۔ یونیورسٹیز کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آنا چاہیے۔ محتسب پنجاب کے کیسز میں غریبوں کے حق میں میرٹ پر فیصلے کیے گئے ہیں۔ گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے کے لیے طلباء اور طالبات گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ طلباء اور طالبات نے گورنر پنجاب کے فلاحی کاموں کی تعریف کی اور رضاکارانہ حصہ ڈالنے میں دلچسپی بھی ظاہر کی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ سیاست اچھی نیت سے کی جائے تو عبادت ہے۔ نوجوانوں کا سیاست میں آنا اور ملک کی بہتری میں حصہ ڈالنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو نوجوانوں کی امنگوں کے ترجمان اور نوجوان نسل کے لیڈر ہیں۔ طلباء اساتذہ کا احترام کریں، میری کوشش ہوتی ہے ان غریب لوگوں کی بات سنوں جن کی کوئی بات سننے والا نہیں۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اہم اجلاس محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں مالی بے ضابطگیوں پر سخت نوٹس۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور امین مینگل کو متعلقہ افسران اور کنٹریکٹرز کی غلط کے خلاف انکوائری جبکہ ریکوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کمیٹی نے 4 ہفتوں میں رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس چیئرمین افتخار احمد چھچڑ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے متعلق آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا گیا۔ سابق دور حکومت میں ایل ڈی اور پی ایچ اے میں ہونے والی مالی بے ضابطگیوں پر سخت سوال اٹھائے گئے۔ کمیٹی نے کنٹریکٹرز اور ٹھیکیداروں کو مبینہ فائدہ پہنچانے، سائن بورڈز اور اشتہارات کی مد میں واجبات وصول نہ کرنے کے معاملے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا آڈٹ رپورٹ کے مطابق 62 ملین روپے کی ریکوری اب بھی باقی ہے، جبکہ پی ایچ اے راولپنڈی سے 3.1 ملین روپے سے زائد رقم کی عدم ریکوری پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ احمد چھچر نے سیکرٹری ہاؤسنگ سے استفسار کیا کہ محکمہ خود ریکوری کیوں نہیں کرتا اور ہر معاملے میں کمیٹی کی ہدایت کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے۔ ایک آڈٹ پیرا پر سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے متعلقہ افسر اور کنٹریکٹر کی انکوائری مکمل کر کے ریکوری کرنے اور 4 ہفتوں میں رپورٹ کمیٹی میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین کمیٹی نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ مالی نظم و نسق کو مزید مؤثر اور شفاف بنائیں۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ جماعت اسلامی نے 10 جولائی کو مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری عوام کی جیب پر بوجھ ہے۔ احتجاج کے علاوہ مہنگائی کم کروانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیوی کے نام پر بھتہ لیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے زاہد عابد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں ایل این جی کی قیمت میں مزید 16% تک اضافہ ہوا ہے۔ ایل پی جی بھی 500 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پیٹرولیم لیوی آج بھی 70 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ سڑکوں پر آ کر ہی حل ہوگا۔ 10 جولائی کو مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے مزید کارگو خریدے ہیں ایل این جی کے
اور اس کے نتیجے میں قیمتوں میں 15 سے 16% اضافہ ہو گیا۔ اس وقت بھی ملک کو انہوں نے جس طرح سے چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ ایڈ ہاک سسٹم ہے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایل پی جی کی قیمت گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 241 روپے جو کلو کہلاتا ہے وہ فراہم کریں گے، لیکن عملاً اس وقت ملک بھر میں تقریباً 500 روپے کلو ایل پی جی کی جو ہے وہ قیمت ہے۔ اس وقت پیٹرولیم کی پرائس کسی بھی صورت میں 225 روپے سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج کے دن بھی 118 روپے سے زیادہ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں ایکس ریفائنری کے بعد، اور اس میں لیوی ہی تقریباً 70 روپے سے زیادہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی رویے پر کہا کہ پاکستان نے بھارت سے جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر مؤثر فائدہ نہیں اٹھایا۔ پاکستان کا مسئلہ سنجیدہ ہے، اس پر حکومت کو بھی سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کا کیس مضبوط ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کے پاس جو موقع تھا کہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس پیش کرتا، اس طریقے سے سفارتکاری نہیں ہو سکی ہے۔ ابھی انہوں نے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ایک سیمینار کیا ہے۔ اس طرح کے سیمینار تو بس ایک وقتی چیز ہوتے ہیں، اصل میں اقدامات ہوتے ہیں۔ آپ نے لابنگ کے لیے کیا کیا؟ اب یہ پوری جنگ بندی میں جو ہمیں پوزیشن حاصل ہوئی ہے تو اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ہم یہ جو ٹرمپ صاحب بیچ میں آئے تھے جب انڈیا کو شکست ہونے لگی تھی تو وہ بیچ میں آ کے انہوں نے جنگ بندی کروائی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا میں کشمیر پہ ثالثی کروں گا، میں پانی پہ ثالثی کروں گا، تو کہاں گیا پانی اور کہاں ثالثی؟ تو یہ سب باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ کام تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان کی سفارتی ٹیم اور پاکستان کی گورنمنٹ میں اصل میں وہ صلاحیت نظر نہیں آتی کہ جو ان تمام ایشوز کو بیک وقت ایڈریس کر سکیں اور کام کر سکیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی والا مسئلہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو انٹرنیشنل سطح پر جس طاقت سے اٹھانا چاہیے وہ اٹھانا چاہیے، اور پاکستانی قوم کو اس عذاب سے و مشکلات سے بچانا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی نے کشمیر کے لیے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ شامل صوبائی دارالحکومت میں بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، سورج کی کرنوں میں شدت کے باعث گرمی کی لہر برقرار ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ بتایا عبدالرحمان۔ جی دیکھیے، شہر لاہور کا موسم اور گرمی کی شدت، حبس کا برقرار رہنا ابھی تک برقرار ہے۔ گزشتہ روز کی بارش کے باوجود گرمی اور حبس میں کمی واقعہ نہیں ہو سکی۔ آج صبح سے بادلوں کے ڈیرے ہیں شہر لاہور میں۔ سورج اور بادلوں کے درمیان اگر میں یہ کہوں کہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے تو بہت کم آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ زیادہ تر جو غلبہ ہے وہ بادلوں کا ہے، لیکن اس کے باوجود موسم میں خوشگواری نہیں دیکھی جا رہی۔ حبس ہے، گرمی ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 28 اور زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، مگر اس کے باوجود موسم میں گرمی اور حبس جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ درجہ حرارت جیسے 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین کی جانب سے جو بچے ہیں اور بزرگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے، صرف پانی نہیں بلکہ ایسے جو ہے وہ پروڈکٹ بھی یوز کریں جس کی وجہ سے جو جسم کے نمکیات ہیں، کیونکہ حبس کی وجہ سے سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، پسینہ بہت زیادہ خارج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نمکیات ملا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جائے تاکہ جسم کو زیادہ سے زیادہ طاقت مل سکے، کیونکہ حبس جو ہے وہ باڈی کو فوراً سے ڈی ہائیڈریٹ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بارش کی بات کریں تو 70% کے قریب امکانات ہیں صبح 10 بجے تک بارش کے، اور اس کے بعد جو محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق قوی امکان ہے کہ بارش کی کل کی طرح بارش آج پھر ہو، لیکن جو صبح 10 بجے تک کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بارش ہونے کے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا بارش شہر لاہور کے موسم میں خوشگواری لا سکے گی، حبس اور گرمی کو ختم کر سکے گی، یا پھر جب تک مونسون کا سلسلہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، کھل کے بادل نہیں برستے، گرمی اور حبس کا موسم یوں ہی برقرار رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ شدید گرمی اور جانے و حبس میں بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر خراب اور تکنیکی خرابیوں کی بھرمار ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
शदीद गर्मी में बिजली की तलब बढ़ी तो लेस्को का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे गया। बिजली के पुराने निज़ाम पर लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में होशरुबा इजाफा। तकनीकी खराबियों के बायस होने वाली बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। आमिर टाउन, हरबंसपुरा, शालीमार, वाघा, बाटापुर, शाहदरा इमामिया कॉलोनी और बदामी बाग में बिजली की आंख मचोली। चुंगी, अमर सिद्धू, वाल्टन रोड, शादीपुरा, रावी रोड, भट्टा चौक और दीगर गुंजानाबाद इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब 3650 मेगावाट से जायद, जबकि इससे तलब से जायद बिजली मैसर है। जबकि रात को सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम बंद होने से लेस्को को शॉर्टफॉल का सामना है। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट हॉट रोड मसाइल की आमाजगा बन गई है। बिजली के बेहंगम तारों ने शहर की अहम मार्केट में कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर करती हैं। ताशु कहते हैं पार्किंग प्लाजा की अशद ज़रूरत है। आने वाले शहरी भी पार्किंग मसाइल का रोना रोते हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। हाल रोड मोबाइल फोन्स और एसेसरीज समेत सोलर की बड़ी मार्केट है। इतनी बड़ी मार्केट के आज तक मसाइल हल न हो सके। 8000 दुकानों और 5 जोन्स पर मुश्तमिल शाहराह कायदे आजम पर मार्केट पार्किंग के इंतजामात न होने से बेहंगमी का शिकार है। बिजली के लटकते मखदूश तारों ने ताजरों और शहरियों को परेशान कर रखा है। ताजरों का कहना है वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है मार्केट को भी अंडरग्राउंड पार्किंग दी जाए। 2-2, 3-3 लाइनों की पार्किंग लगी हुई है, जगह है कोई नहीं है। दुकानदार जो है उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, बाहर से गाहक आता है उसको जगह नहीं मिलती है। जब बाहर से बंदा आएगा उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। मेरी वज़ीर आला पंजाब से इंतहाई मोहतबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारी इस पार्किंग के मसले को जितनी जल्दी हल हो सकता है करें। इतनी बेहंगम तारें हैं, हम बेशुमार दफ़ा वापडा वालों को मुख्तलिफ फोरम पे मुख्तलिफ अथॉरिटी को कह चुके हैं कि खुदारा हमारी जितनी भी ये तारें हैं, जो मेन तारें हैं जो गलियों में हैं, इनको तब्दील करवा दें, इनको बेहतर कर दें। जगह जगह तारों के गुच्छे हैं, लोड भी नहीं पूरा आ रहा, चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं और उनसे स्पार्क होता है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। हाल रोड मार्केट में आए खरीदार भी पार्किंग से परेशान हैं। कहते हैं ग्राहक को पार्किंग के लिए जगह मिलती है, ना ही दुकानदार को ये सहूलत हासिल है। जब भी इधर आए तो ये जो है मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती, वो जो है टिकट नहीं देते बाज़ का, और जगह हो भी तो वो कहते हैं किसी और ने इधर लगानी है तो अपने बंदे जो है वो लगा देते हैं। जो बाहर से बंदा आता है मार्केट में उसको जो है बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलती यहाँ पे। अब आया थोड़ा ये मुझे कोई जगह नहीं दे रहा है, ये बाइक है, कह रहे ये प्लास्टिक का है, इसके कि हमारा पार्च नहीं होती। आप ये बताएं ये इसका क्या कचौड़ा है। एक जगह मिली, मैं वहाँ कर नहीं भाई जहाँ खड़ी ना करो, ये हम पार्च नहीं देते थे। हाल रोड के मसाइल और उनके हल के हवाले से अंजुमन ताजरान हाल रोड के सदर बाबर महमूद कहते हैं पार्किंग इंतजामिया की शिकायत रोज बरोज बढ़ रही हैं। हाल रोड पार्क के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए। पार्किंग का मसला सबसे बड़ा मसला है। बाहर एक कॉर्नर पे जुमान प्लाजा के साथ एक प्लाट है, इस प्लाट में भी अगर 6-7 मंजिला प्लाजा बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ हार रोड के साथ साथ मार रोड, सर्विस रोड और साथ साथ बिडन रोड, ये मसले भी हमेशा के लिए हल हो जाए। इस वक्त आप पंजाब में जो काम करवा रही हैं, इसी तरह हमारे हार रोड और मार रोड का जो दरीना मसला है, पार्किंग का मसला है, बराए मेहरबानी यहाँ पे भी विज़िट करवा के पार्किंग प्लाजे के लिए जगह मौजूद है, यहाँ पे भी पार्किंग प्लाजा बना के ये मसला हमेशा के लिए हल कर दें। हाल रोड, कच्चा हाल रोड, सोलर मार्केट, पार्ट्स मार्केट समेत 5 जोन्स पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी मार्केट को पार्किंग प्लाजा या पार्किंग के लिए मखसूस जगह मैसर नहीं। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ें और बात करें कुछ मौसम बरसात की। तो लाहौर में मानसून की बारिश ने शदीद गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ जारी रहा था, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बारिश के बायस डेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ। 70 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप होने से मुताबिक इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल रही। बेकर्दी बारिश के साथ ही मुरझाए चेहरे खिल उठे। वापडा टाउन, टोकर न्याज बेग, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, हाई कोर्ट, सिविल सेक्रेटेरिएट और मॉल रोड के अतराफ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के बायस लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक में पानी जमा हो गया, जबकि मुगलपुरा, ताजपुरा, शालीमार, बागबानपुरा, गली शाहू, सगियां, चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब, समनाबाद, जेल रोड, केनाल रोड और दीगर इलाकों में भी हुआ। 70 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद तकनीकी खराबियों के बायस किला गुजर सिंह, समनाबाद, वाल्टन रोड समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
उधर PDMA ने आइंदा 2 रोज के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नजर तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को नदी नालों में पानी के बढ़ते बहाव, आंधी और आसमानी बिजली के खतरात के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। नाज़रीन, शुगर के मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी है। पाकिस्तान ज़ियाबतीस के फैलाव में पहले नंबर पर, लेकिन सेहत का बजट काबिल रहम। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की किल्लत ने लाखों मरीजों का जीना मुश्किल बना दिया। करोड़ से तजावुज। मुल्क में हर साल 2 लाख से ज्यादा अमवात ज़ियाबतीस से जुड़ी पेचीदगियों के बाइस हो रही हैं। पंजाब के बजट में इंसुलिन और शुगर अद्वियात के लिए इस साल भी 1 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तस। इस रकम के हिसाब से हर मरीज के हिस्से में सिर्फ 52 रुपए 50 पैसे आते हैं। दूसरी तरफ ज़ियाबतीस के एक मरीज की माहाना अद्वियात का खर्च 5000 रुपए और सालाना खर्च 60,000 रुपए बनता है। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों मेयो, जनरल सर्विसेज, चिल्ड्रन और सर गंगा राम में इंसुलिन और शुगर स्ट्रिप्स नायाब। ज़राए के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड्स में भी मरीजों के लवाहिकीन बाहर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। वालिदा और वालिद दोनों को शुगर है, तो हॉस्पिटल से तो अरेंज नहीं हुई, तो बाहर से लेने आया हूँ ये इंसुलिन। तो बाहर तो बहुत ही महंगी है। अभी अस्पताल जाते हैं तो इंसुलिन जो है वो ख़ास तौर पे हम लोगों को नहीं मिलती, फिर बाहर से जाके परचेज़ करनी पड़ती है। अंदर से कोई हमें मेडिसिन नहीं मिल रही अस्पताल के अंदर से। साबिक वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि ज़ियाबतीस की वजह से पाकिस्तान में अमवात ज़्यादा हो रही हैं। इस मरज़ की रोकथाम के लिए नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगनी चाहिए। पाकिस्तान में जो अमवात हैं सबसे कॉमन वजह हार्ट की अटैक है, हार्ट MI है कि नाली बंद हुई, फड़फड़ाया हार्ट और आपकी डेथ हो गई। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह शुगर है पाकिस्तान में। ये जो बढ़ाव हो रहा है ये दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है। अनफॉर्चुनेटली बुरी चीज़ में, लेकिन सफ़ा अव्वल के मुल्क बन गए हैं पूरे दुनिया में। हमें कहा जाता है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ पाकिस्तान को, अनफॉर्चुनेटली। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मरीजों को इंसुलिन मिलेगी। इस हवाले से प्रोक्योरमेंट का अमल जारी है। महकमा औकाफ में इल्ज़ाम साबित होने पर मुतअद्दिद अफसरान और एहलकारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर स्टेट डेरा गाजी खान की 1 दर्जा तनस्ली, 5 साल सर्विस जब्त और आइंदा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि दीगर एहलकारों के खिलाफ भी महकमाना एक्शन लिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा औकाफ में महकमाना इंक्वायरी इल्ज़ाम साबित होने पर मुतादिद अफसरान और एहलकारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। साबिक डिप्टी डायरेक्टर स्टेट साउथ डेरा गाजी खान आसिफ इजाज को 1 दर्जा तनज़ली, 5 साल सर्विस जब्त करने और आइंदा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी गई। महकमाना फैसले के बाद ऑडिट ऑफिसर भावलपुर शाहिद फारूक का तबादला फैसलाबाद कर दिया गया। दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूर में बद इंतजामी और फराइज में गफलत साबित होने पर साबिक निगरान मोहम्मद रियाज, साबिक चौकीदार मोहम्मद रमजान और साबिक निगरान मोहम्मद शरीफ की आइंदा किसी भी दरबार पर तैनाती नहीं होगी। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि करप्शन, बद इंतजामी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और फराइज में गफलत पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला के करप्शन फ्री पंजाब विजन के तहत महकमा औकाफ में शफाफियत, एहतसाब और मेरिट के फरोग के लिए इकदाम जारी हैं। तर्जुमान महकमा औकाफ के मुताबिक कार्रवाई पीडा एक्ट 2006 के तहत इल्जाम साबित होने पर की गई है। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध की जिजावतनी से लाहौर सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी है। 3600 लीटर जाली दूध तक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। फूड सेफ्टी टीमों ने शान मार्केट में क्रैकडाउन किया। एडिशनल डीजी फूड अथॉरिटी असदुल्ला के मुताबिक टैंकर के जरिए लाहौर में जाली दूध सप्लाई किया जा रहा था और दूध में पानी, वेजिटेबल जबकि केमिकल और ममनू अज़ा की मिलावट भी पाई गई है। गुज़श्ता माह 26,766 दूध सप्लायर शॉप्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई है। 67,974 लीटर जाली दूध तलब किया गया है। जालसाजी पर 41 यूनिट्स और शॉप्स को बंद किया गया है। 39 मुकदमात दर्ज हुए और 1,884 अफराद को 1 करोड़ 95 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर फूड फ्रॉड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।